व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि इंडियन नैशनल कांग्रेस के जनरल सैकटरी जयराम रमेश का कहना है कि पाकिस्तान नूं ग्लोबल लैवल ते मिली मानता भारतीय विदेश नीति का मुकम्मल तौर पर फेल होना दर्शाता है। सो याद रहे इस वेले ईरान क्राइसिस विच पाकिस्तान वालों दोवां धिरां नूं गलबात की मेज़ ते लियाउण की कोशिश की जा रही है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ कि अपने आप को विश्व गुरु कहने वाला भारत इस वैसट एशिया क्राइसिस वेले कित्थे गायब है। वो किते उसका कोई रोल ही नज़र नहीं आता भी सब कुछ साढ़े गुआढ़ च हो रहा है। और पाकिस्तान जिहड़ा उन्हां दे कहण मुताबिक एक दहशतगर्द मुल्क ते एक प्रमोटर ऑफ रैपी सेंटर जो लफ्ज़ भी वो कहंदे ने, वो इस वेले ग्लोबल स्टेज दे उत्ते उहदा रुतबा ये है कि भी उस नूं जिहड़ा है वो मीडिएटर दे तौर ते विचोलगी वो कर रहा है। और भारत का स्टेटस जोड़ा है वो जोड़ा बिल्कुल जिलच होया है। और उन्हें बड़े नफरत भरे अंदाज दे विच एस जयशंकर ने यह कहा सी कि जी हम दलाली नहीं करते। हालांकि असी जो उसके उत्ते पूरा जोड़ा सैगमेंट किया बीते वीकेंड सानू साडे एक व्यूअर ने पॉइंट आउट किया कि वो 1 लाख के नेड़े तेड़े जोड़े व्यूअर ने इन्हां 3-4 दिनों के विच उन्होंने देखा यूट्यूब के उत्ते, बाकी भी गैजेट्स के उत्ते है। क्योंकि बहुत वारे हुंदा है कि भी जिहड़ा जिस लेवल का अज सोशल मीडिया भी बेशक इनफॉर्मेशन भी है, डिसइनफॉर्मेशन भी है, लेकिन कोई डीप एनालिटिकल जिहड़ा तुहानू समरीज या डिस्कशनस बहुत घट मिलदियां ने। जे हुंदियां ने तो बहुतियां दी उहदे च कोई दिलचस्पी नहीं हुंदी। सो असी ये समझते हैं कि भी जदों तक जिवें बिल्कुल ठीक उन्हां दे अब्दुल बासित जिहड़े इंडिया च हाई कमिश्नर है पाकिस्तान दे, उन्होंने जदों अपने एक टॉक शो च उसे वीक च ये गल कही सी कि भी जे इजराइल ने जां अमरीका ने जां फॉर दैट रीजन भारत ने साडे किसी जिहड़ा अटैक किया पाकिस्तान ते जां सानू असी दिल्ली और बंबई नूं जिहड़ा निशाने ते लवांगे और साडे लई उन्होंने जो फिर जो हुंदा देखा जाएगा। और उन्होंने दबे लफ्ज़ों के विच इवन न्यूक्लीयर ऑप्शन का उहदे ते बड़ा चीख चिहाड़ा भारत वालियां ने पाया। पर असी समझते हैं क्योंकि अब्दुल बासित बहुत चंगी तरह हिंदू माइंडसैट नूं समझते हैं, उत्थे रह भी ने, कश्मीर के मुद्दे के उत्ते वो हमेशा वोकल रहे ने। कदे भी जो पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट थोड़ा बहुत जिहड़ी है वो खब्बे सज्जे होने की कोशिश करती है किसी लैवल ते ही कम्स आउट वेरी बोल्डली कि भी ये तुहाडा तुसी कश्मीर के मुद्दे नूं बिल्कुल कदे जिहड़ा वो डाइल्यूट ना होण दिओ। सो असी भी इंडियन माइंडसैट नूं बड़ी चंगी तरह समझते हैं। वैसे 5.5 सदियां दे तो जदों असी जून 84 के घल्लूघारे की गल करते हैं तो पाकिस्तानी शायर अफजल एहसन रंधावा ने ठीक गल कही सी कि वैरियां कढ़ विखाड़िया 5 सदियां दा वैर। वैर तो इन्हां दा साडे नाल 5 सदियां दा है। 47 च इन्हां कोल पहली बार पोलीटिकल पावर आई और असी पिछले आलमोस्ट इन्हां 80 सालां दे विच इन्हां दे रंग ढंग तो चंगी तरह वाकफ हैं कि बई ये की किधर नूं जांदे ने, की करदे ने। सो पाकिस्तान दे लई नफरत जिहड़े ईवन इंडिया क्यों फेल होया जां इंडिया दा कोई फॉरेन पॉलिसी दे लैवल ते नामो निशान नहीं है इस वेले जो दुनिया दे विच तब्दीलियां हो रही हैं जां वैसट एशिया क्राइसिस दे मुद्दे हुण जिहड़े ईवन इस दे उत्ते सवाल भी चुक रहे हैं, ज़ाहिर है अपोजिशन चुक रही है, अपोजिशन च मेन कांग्रेस पार्टी है, वो भी पाकिस्तान प्रति पूरी तरह नफरत नाल भरे हुए ने। वो कोई ये नहीं है भी उन्हां च कोई जिहड़ा उन्हां नूं लगदा है कि जी इंडिया क्यों पिछे रह गया। हुण ये जिहड़ा एस जयराम जिहड़ा जयराम रमेश ये जनरल सैकटरी है कांग्रेस का, मोस्टली प्रैस स्टेटमेंट्स भी उहदे नाल नाल जांदियां। उन्हें अज जिहड़ी मेन उन्हां दे मीडिया की मेन खबर है ग्लोबल एक्सैप्टेंस ऑफ पाकिस्तान ए फेलियर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी जयराम रमेश। वो ये कहंदा है कि जी ये जिहड़ा
ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਠੀਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਕ ਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਨਗੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰਕੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਇਜਿਪਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਵਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮੋਰ ਆਫ ਏ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ ਆਪਸ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਉਹ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਨਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਹ ਖਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ 2 ਵਾਰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਟੈਕ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਪਸੀ ਈਰਾਨ ਨੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਈਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਈਰਾਨ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਟਰੰਪ ਥ੍ਰੈਟਨਸ ਟੂ ਰੈਕ ਸਿਵਲ ਇਨਫਰਾ। ਟਰੰਪ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਵੱਲ ਨਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਹੈ ਈਰਾਨ ਕਾਲਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਾਕਸ ਪਲੋਏ ਟੂ ਸਨੀਕ ਇਨ US ਟਰੂਪਸ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਜਾਲ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟਰੂਪਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਈਵਨ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਈਵਨ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸਟਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਈਵਨ ਇਹਦੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਵੇਅਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਏ ਫਾਰਸ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਟਸ ਇਕੋਨਮੀ ਏ ਬੈਸਕਟ ਕੇਸ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਨ IMF, ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ। ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ ਚੀਨ ਔਰ IMF ਦੇ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੇਵਨ ਫਾਰ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੈ, ਔਰ whose activities have targeted neighbors and countries across the world। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 4 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਿੱਥ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਔਰ ਟੂਵਰਡਸ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ, ਜਾਰਜ W ਬੁਸ਼, ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਤੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਟਫ ਅਪਰੋਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟਰਨ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਝੁਕਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ, US President Donald Trump, whom Prime Minister Modi has publicly called a good friend, or has contributed to Pakistan's current standing। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੌਡੀ ਮੌਡੀ 2019 'ਚ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿਊਸਟਨ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਨਮਸਤੇ ਟਰੰਪ ਇਵੈਂਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 2020 'ਚ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ
ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ IMF ਨੇ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਬਰਸ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰਟੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ, ਉਹ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੈਟ ਵੀ ਹੋਪ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਕਐਂਡ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਸਕੇਲੇਟ ਹੋਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਦੈਨ ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਟ ਹੋਣ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੌਥ ਲਾਈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।